بغداد کی گلیوں کے ایک کونے میں بشیر نامی دہاڑی دار مزدور اپنی سادہ زندگی گزار رہا تھا۔ زندگی کے جھمیلوں میں گھرا ہونے کے باوجود اس کے چہرے پر اطمینان اور آنکھوں میں امید کی روشنی تھی۔ بشیر ہر صبح اللہ کا نام لے کر مزدوری کے لیے نکلتا۔ گھر میں اس کی ایک بوڑھی ماں اور 2 چھوٹے بچے تھے جن کی ذمہ داری اس کے کاندھوں پر تھی۔ حالات کتنے ہی سخت کیوں نہ ہوتے مگر بشیر کا دل ہمیشہ اللہ کی یاد سے بھرا رہتا اور اس کا یقین تھا کہ اس کے نصیب میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے۔ ایک دن کام کے دوران جب مزدوروں کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی تو ایک مزدور نے کہا، بشیر، تم اتنی محنت کرتے ہو پھر بھی تمہارے حالات میں کوئی فرق نہیں آتا۔ کبھی سوچا ہے کہ اگر کچھ زیادہ پیسہ کما لیا جائے تو زندگی بہتر ہو سکتی ہے؟ بشیر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بھائی، مجھے اپنے نصیب پر کوئی شک نہیں۔ رزق کا مالک اللہ ہے اور وہ بہتر جانتا ہے کہ کب اور کس کو کیا دینا ہے۔ میں محنت کرتا ہوں اور جو بھی ملتا ہے اسے اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کر لیتا ہوں۔ اس دن شام کو بشیر تھکا ہوا گھر آیا مگر اس کے دل میں عجیب سی خوشی اور سکون تھا۔ اس کی ماں نے بھی محسوس کیا کہ آج بشیر کے چہرے پر خاص روشنی ہے۔ ماں نے پوچھا، بیٹا، آج تم بہت خوش لگ رہے ہو، کیا بات ہے؟ بشیر نے جواب دیا، اماں، آج دل میں ایک نیا احساس ہے، جیسے اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملنے والی ہے۔ میں نے آج دعا کی کہ اللہ میرے لیے کوئی ایسا دروازہ کھولے جس سے ہماری مشکلات آسان ہو سکیں۔ اگلے دن صبح جب بشیر اپنے معمول کے مطابق کام کے لیے روانہ ہوا تو راستے میں ایک بزرگ شخص اس سے ملے۔ ان بزرگ کا چہرہ نورانی اور باتوں میں سکون تھا۔ انہوں نے بشیر سے پوچھا، بیٹے، کیا تم اللہ پر یقین رکھتے ہو؟ بشیر نے احترام سے جواب دیا، جی ہاں حضرت، میں اپنی ہر سانس اللہ کے بھروسے پر ہی لیتا ہوں۔ بزرگ مسکراتے ہوئے بولے، اللہ پر بھروسہ رکھنے والے کو اللہ کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ آج تمہیں کوئی ایسی نعمت ملے گی جو تمہارے ایمان کو اور مضبوط کر دے گی۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ خاموشی سے آگے بڑھ گئے۔ بشیر نے ان بزرگ کی باتوں کو دل میں محسوس کیا اور اس کے دل میں اللہ پر یقین اور بھی مضبوط ہو گیا۔ دن بھر کے کام کے دوران اس کے دل میں عجیب سی خوشی اور اطمینان کا احساس تھا۔ وہ رات بشیر کے لیے بہت خاص تھی۔ اس کے دل میں بزرگ کی باتیں اور ان کی دعائیں گونجتی رہیں۔ اگلے دن وہ صبح فجر کی نماز کے بعد کام پر جانے کے لیے نکلا۔ کام کے دوران ایک عجیب بات ہوئی۔ وہاں کے مالک حاجی کریم، جو عام طور پر خاموش اور سخت مزاج انسان تھے، آج بشیر کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ جب کام کا وقفہ ہوا تو حاجی صاحب نے بشیر کو اپنے پاس بلایا۔ حاجی کریم نے بشیر سے پوچھا، تم روزانہ یہاں سب سے پہلے آتے ہو اور ہمیشہ دلجمی سے کام کرتے ہو، مگر تمہارا دل کبھی مطمئن نہیں لگتا؟ بشیر نے سر جھکاتے ہوئے جواب دیا، حاجی صاحب، رزق کی خاطر محنت کر رہا ہوں اور اس میں اللہ کی رضا تلاش کرتا ہوں۔ کبھی کبھار انسان تھک بھی جاتا ہے مگر اللہ کے فضل سے میرا دل ہمیشہ اس کے بھروسے پر مطمئن رہتا ہے۔ حاجی صاحب نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر بولے، تمہاری محنت اور ایمان مجھے بہت پسند آئے ہیں۔ کل تم میرے باغ کے دوسرے حصے میں کام کرنے آنا۔ وہاں تمہیں کچھ ایسا کرنے کا موقع ملے گا جو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ بشیر نے حیرت اور شکر گزاری کے ساتھ سر ہلایا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اسے ایسا کام ملا جس سے شاید اس کی زندگی میں کچھ آسانی آئے۔ اگلی صبح جب بشیر حاجی صاحب کے باغ کے دوسرے حصے میں پہنچا تو وہاں کا منظر عام جگہوں سے بہت مختلف تھا۔ یہ ایک خوبصورت پرسکون باغ تھا جہاں ہر طرف ہریالی اور پھول تھے اور بیچ میں ایک خوبصورت جھیل تھی۔ اس باغ میں کام کرنے کا احساس ہی بشیر کے لیے کسی نعمت سے کم نہ تھا۔ اس نے دل سے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اسے اتنی خوبصورت جگہ میں کام کرنے کا موقع ملا۔ کام کے دوران جب بشیر باغ کی صفائی کر رہا تھا تو اچانک اسے جھیل کے پاس ایک چمکدار چیز نظر آئی۔ اس نے قریب جا کر دیکھا تو اسے ایک چھوٹا سا صندوق ملا جس پر عربی زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ بشیر نے اسے حیرت سے دیکھا اور سوچا کہ شاید یہ کوئی پرانی چیز ہے۔ صندوق کو ہاتھ میں لیتے ہی اس کے دل میں ایک عجیب سی خوشی اور اطمینان محسوس ہونے لگا۔
बशीर ने संदूक खोला तो इसमें कुछ कीमती सके और एक छोटा सा तावीज था। वो तावीज देखकर बशीर ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, क्योंकि इसके दिल में यकीन था कि यह अल्लाह की तरफ से इसके ईमान और मेहनत का सिला है। उसने तावीज को एहतराम से पकड़ा और हाजी साहब को संदूक और इसमें मौजूद चीजें दिखाने के लिए तैयार हो गया। बशीर ने संदूक को एहतराम से बंद किया और हाजी करीम की तरफ बढ़ा। इसके दिल में खुशी के साथ कुछ खदशात भी थे कि इतने कीमती सके और तावीज का क्या मकसद हो सकता है। वो ये भी सोच रहा था कि शायद हाजी साहब को यह संदूक वापस देना चाहिए ताकि इसका मालिक मिल सके। जब हाजी साहब ने बशीर के हाथ में संदूक देखा तो चौंक गए। वो कुछ देर तक खामोशी से संदूक को देखते रहे और फिर नरमी से बोले, यह संदूक मेरी पुरानी निशानियों में से एक है जो मेरे वालिद साहब ने मुझे दिया था। मैंने इसे कई बरस पहले खो दिया था और आज तक उसे ढूंढ नहीं सका। मुझे तो ये याद भी नहीं था कि यह बाग में कहां गया था। बशीर ने हाजी साहब की बात सुनकर इत्मीनान की सांस ली और कहा, अल्लाह का शुक्र है कि यह आपको वापस मिल गया। मेरे लिए ये एक अमानत थी और मैं खुश हूं कि यह सही हाथों तक पहुंच गई। हाजी साहब ने बशीर की ईमानदारी और आजिजी से मुतासिर होकर कहा, बशीर, तुम्हारी अमानतदारी ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। आजकल के जमाने में लोग दौलत के पीछे भागते हैं, लेकिन तुमने अमानत का हक अदा किया। ये तावीज मेरे वालिद ने मुझे ये कहकर दिया था कि जिसे भी ये मिलेगा वो एक ईमानदार और साले इंसान होगा, और आज मुझे मालूम हुआ कि ये तुम्हारे लिए ही था। हाजी साहब ने संदूक बशीर के हवाले करते हुए कहा, ये तावीज और सके अब तुम्हारे हैं, क्योंकि तुम्हारी ईमानदारी और नेकी ने तुम्हें इसका हकदार बना दिया। इस तावीज में एक खास बरकत है और मुझे यकीन है कि यह तुम्हारी जिंदगी में खुशहाली और सुकून लेकर आएगा। बशीर की आंखों में खुशी और शुक्रगुजारी के आंसू थे। उसने हाजी साहब का शुक्रिया अदा किया और कहा, यह अल्लाह की मेहरबानी है कि इसने मुझे अब जैसे बुजुर्ग और नेक दिल इंसान के साथ काम करने का मौका दिया। यह तावीज मेरे लिए एक नेमत है और मैं हमेशा उसे अपने दिल के करीब रखूंगा। बशीर ने तावीज को अपने पास रख लिया, लेकिन इसके दिल में एक सवाल बाकी था कि आखिर इस तावीज में ऐसी कौन सी खास बरकत है जो उसकी जिंदगी को तब्दील कर सकती है। वो इस बारे में सोचते हुए अपने घर वापस आया और अल्लाह से दुआ की कि अगर इस तावीज में कोई भलाई है तो उसके असरात इसे जरूर मिले। अगले दिन जब बशीर काम पर पहुंचा तो एक अजीब और गरीब बात हुई। इसके पास शहर के कुछ लोग आकर रुक गए और उसे सलाम किया। इन लोगों में से एक ने बशीर से कहा, हमें अब के बारे में हाजी साहब से मालूम हुआ है कि आप एक ईमानदार और नेक इंसान हैं। हमें अपने मकान की मरम्मत के लिए किसी मेहनती और ईमानदार मजदूर की तलाश थी और हाजी साहब ने आपका नाम तजवीज किया है। अगर आप तैयार हैं तो हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ काम करें। बशीर ने इन लोगों की बात सुनी और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। ये तावीज इसके लिए वाकई बरकत लेकर आया था, क्योंकि अब उसे मेहनत करने के मौके मिल रहे थे और साथ ही लोगों की इज्जत भी हासिल हो रही थी। इसने इन लोगों के साथ काम करने का वादा किया और दिल ही दिल में इरादा किया कि वो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए ईमानदारी और नेकी के उसूलों पर कारबंद रहेगा। बशीर ने नए लोगों के साथ काम शुरू किया। इसे हैरत हुई कि जो काम पहले इसे मुश्किल लगता था अब वो बआसानी कर लेता था, और काम के इख्तिताम पर लोग खुश होकर उसे न सिर्फ मजदूरी बल्कि दुआएं भी देते थे। इसकी जिंदगी में जैसे एक खास बरकत शामिल हो गई थी। लोग उसकी मेहनत और ईमानदारी की तारीफ करते और उसे मजीद काम के लिए बुलाते। इसकी माली हालत बेहतर होने लगी और वो अपनी जिंदगी में सुकून और खुशहाली महसूस करने लगा। बशीर ने अपने नेक इरादों और सख्त मेहनत से शहर में एक ऐसी पहचान बनाई कि अब दूर दूर से लोग उसके पास अपनी मदद के लिए आने लगे। शहर बगदाद में बशीर की कहानी एक मिसाल बन गई। लोग उसके पास आते और इससे जिंदगी में कामयाबी के राज पूछते। वो मुस्करा कर सिर्फ यही जवाब देता, अल्लाह के रास्ते पर चलना और दूसरों की खिदमत करना ही सबसे बड़ी कामयाबी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें
اور سبسکرائب کرنا نہ بھولی تاکہ آپ کو مزید ایسی دلچسپ اور سبق آموز کہانیاں سننے کو ملتی رہے۔